جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کی بات کی، آپ کے پاس ظلم و ستم پہ بڑھا تو اللہ نے حکم فرمایا میرے حبیب اب مکہ چھوڑ کر کے آپ مدینے کی طرف چلے جاؤ۔ تو جب سرکار اپنے گھر سے نکلے تھے نا، تو دشمنوں نے آپ کا گھر کا بھی پیچھا کیا تھا، ہمیشہ آپ کی طرح میں رہتے تھے کہ سرکار جب دیکھے تو آپ کے اوپر پتھر برسائیں، تو کریں۔ تو جو لوگوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے حبیب اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھاؤ، اور سرکار نے جب کنکریاں اٹھائی ان کی طرف پھینکی تو کنکریاں پھینکنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے آنکھوں سے اندھے ہو گئے، سرکار کو دیکھ نہ سکے۔ سرکار کے 2 لقب مکے میں مشہور تھے، سرکار کو ہمیشہ صادق اور امین کے نام سے پہچانے جاتے تھے، یعنی سچ بولنے والے اور امانت دار۔ جیسے ہم لوگ ابھی آئے ہیں تو کئی لوگوں کو اپنی امانتیں دے کر کے آئے کہ بھائی تم اپنے پاس رکھو، انشاءاللہ عمرہ کرنے کے بعد یہ چیزیں آپ سے میں لے لوں گا۔ اسی طریقے سے سرکار کے پاس کفار لوگ بھی، منافق لوگ بھی ظلم کرتے تھے، لیکن امانت دار مانتے تھے کہ ان کو اپنی امانتیں رکھیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، کبھی جھوٹ بولتے نہیں ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات حضرت علی کو بلایا، علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ۔ بستر نبوت پہ علی کو سلایا اور کہا کہ علی صبح تمہیں اٹھنا ہے، اور جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان لوگوں کی امانتیں دے کر کے تمہیں صبح مدینہ کے لیے آنا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اب رات کے وقت میں جب سرکار نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ کنکریاں ان کی طرف پھینکو، جس کا ذکر قرآن میں یوں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یعنی میرے حبیب یہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں بلکہ در حقیقت آپ کے رب نے پھینکی ہے، آپ کے اللہ نے پھینکی ہے۔ اس کے بعد اس کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ فرمایا سورۃ الیاسین وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ موقع دے تو گھر پہ جا کر اس کی تفسیر ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آپ کو معلوم ہوگا یہ قرآن کی آیتیں کہاں کہاں پہ کس کس وجہ سے نازل ہوئی ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ترجمہ ہے، ان دشمنوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں ایک ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ لوگ سرکار کو دیکھ نہ سکے، اور سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے سب سے پہلے اس پہاڑ کی بلندی پر گئے۔ یہ سامنے جو بڑا پتھر نظر آتا ہے اس کے اندر ایک گفا ہے جس کا نام ہے غارِ ثور۔ یہ کیا نام ہے؟ غارِ ثور۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پہ 3 دن قیام فرمایا، اپنے ابو بکر صدیق کے ساتھ میں 3 دن قیام فرمایا، عبادت میں وقت گزارا۔ اس کے بعد سرکار یہاں سے مدینہ کے لیے گئے تھے۔ اب اسی کے اندر ایک گفا ہے، اندر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو لے کر کے جب اندر چلے گئے، یہ آپ نے واقعہ سنا ہے نا، کبوتر نے انڈا دیا تھا، مکڑی نے جالا بنایا تھا، اسی پہاڑی کا یہ واقعہ ہے، یہ اسی پہاڑی کا واقعہ ہے۔ اب سرکار نے جب دیکھا ابو بکر صدیق نے کہ جگہ جگہ پہ سوراخ بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو چادر تھی اپنا کرتا فار کر کے سارے سوراخوں کو بند کر دیا تاکہ اندر سے کوئی چیز نہ نکلے اور سرکار کو ہم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب ایک سوراخ باقی رہ گیا، اب بند کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو دشمن پیچھا کر رہے تھے۔ اب دشمنوں نے دیکھا کہ یہاں تو مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے، کبوتر نے انڈا دیا ہوا ہے، یہ بہت پرانی جگہ، کوئی آیا نہیں ہوگا، یہ پرانی جگہ ہے، دشمن لوگ یہ اللہ نے حفاظت فرمائی، یہ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو پھر اندر جانے کے بعد وہ سوراخ جو بچا تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کر دیا۔ اب سرکار ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر کے جانوں پہ آرام فرما رہے تھے، دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ سرکار عبادت میں مصروف تھے۔ اب اندر سے ایک سوراخ اندر سے ایک سانپ نمودار ہوا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹا نہیں تھا، اس نے صرف اپنی زبان لگائی تھی۔ اس زبان لگانے کی وجہ سے جسم کے اندر وہ زہر اور درد اتنا ہونے لگا کہ آپ کا پورا جسم کانپنے لگا، آنکھیں سرخ ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ وہ آنسو سیدنا صدیق اکبر کے آنکھوں سے جو گرا تھا وہ رخسار مصطفیٰ پہ گرا ہے۔ تو سرکار بیدار ہوئے تو کہا کہ میرے یار کیا بات ہے، کیا تمہیں وطن چھوڑنے کا غم ہے، دشمنوں کا خطرہ ہے، یہ تمہاری آنکھوں میں نمی اور جو تمہاری آنکھوں میں سرخیاں اور یہ آنکھوں میں آنسو کس بات کا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے صدیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق لے کر کے جانا ہے، سبق حاصل کرنا ہے کہ زندگی میں کبھی تنہائی میں ایسا وقت آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے ساتھ ہے۔ اگر یہ یقین ہمارا پختہ رہے گا دنیا کی کوئی شے نہ ہمیں ہرا سکتی ہے نہ جھکا سکتی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے
साथ है। इसके बाद सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस जगह पर अपना लुआब लगाया। हम जाते हैं तो दफ्तरों के पास, शहीदों के पास, उस जमाने में सरकार कौन से वहीद के पास गए? अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हबीब के लुआब में वो बरकतें रखी है, वो शिफा रखी है। लुआब लगाना था, पूरा दर्द खत्म हो गया और शिफा मिल गई। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, अब ये वाक़या जरा ध्यान से सुनना, बड़ा मजे का वाक़या है। सरकार की मोहब्बत में इंसान तो इंसान, जानवर भी किस तरह है कि जब वो सांप, सरकार ने इशारा किया, वो सांप बाहर आया और कहा कि अल्लाह के महबूब, ऐसी पोजीशन के अंदर एक तरफ वतन छोड़ने का दम, एक तरफ पहाड़ की बुलंदियां, पहाड़ की चट्टानों में जाकर के बैठना, दूसरी तरफ से दुश्मनों का खतरा, और ऐसे आलम में तूने मेरे यार अबू बकर को तकलीफ पहुंचाई। तो कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किसकी उम्मत में हैं? नबी की उम्मत में है ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। हमारा मकाम क्या है और हमारे कारनामे, हमारे काम कैसे हैं, यहाँ से आपको समझना है। अब सरकार ने फरमाया, तो सांप ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक जीन हूँ। वो किसकी उम्मत में था? सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में था। तो कहा कि या रसूल अल्लाह, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम मिंबरों पे खुतबा दिया करते थे, उस खुतबे में जब आपकी तारीफ होती थी तो मैंने दुआ मांगी कि अल्लाह, तूने सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा किया, ये तेरा एहसान है, लेकिन काश उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा करता तो मेरा मकाम कितना बुलंद होता। उम्मत मुस्तफ़ा में, उम्मत मोहम्मद में पैदा करता तो मेरा मकाम कितना बुलंद होता। ये कहने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में मारूजा पेश किया। अल्लाह ने कहा कि ठीक है, क्या चाहता है? कहा कि या अल्लाह, मैं तेरे हबीब का दीदार चाहता हूँ, और सिर्फ दीदार नहीं, तेरे नबी का कलमा भी पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा कि जा, अगर तुझे मेरे हबीब का दीदार करना है, गारे शोर में जाके बैठ। कहाँ पे? किसी गारे शोर में जाके बैठ। एक दिन आएगा, मैं अपने हबीब को तेरे लिए यहाँ पर भेजूंगा। तो या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ पर आपका 1000 साल से इंतजार कर रहा हूँ। कितने? 1000 साल से मैं यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा हूँ, और आपका जब दीदार होने की बारी करीब आई तो अबू बकर सिद्दीक हमारे बीच में आड़ बनने लगे। उस आड़ को हटाने के लिए सिर्फ मैंने अपना लुआब लगाया था, मैंने अपनी ज़बान लगाई थी, मैंने काटा नहीं था, मैंने दसा नहीं था, जहर नहीं डाला था, सिर्फ अपनी ज़बान लगाई थी। बस इतना कहना था। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसने दीदार भी किया, और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए। इसी जगह पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की बेटी अस्मा बिन्त अबू बकर रोजाना खाना लेकर के ऊपर आपके लिए जाया करती थी। सरकार ने यहाँ पे 3 दिन क़याम फरमाया। ये तकलीफ, ये परेशानियां उठाने के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा किराम और अज़वाज मुतहहिरात के बीच में जो कुछ बातें कर रहे थे। हज़रत उमर फारूक आज़म इस्लाम लाने से पहले भी बड़े जुल्म के बड़े ताकतवर थे। अल्लाह के रसूल ने आपके लिए दुआ मांगी थी कि अबू जहल और उमर फारूक आज़म ये बड़े ताकतवर पहलवान थे। आपने कहा कि अल्लाह दो या दोनों में से एक को इस्लाम की कुव्वत अता फरमा। तो ये दुआ हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में कबूल हुई। इस्लाम लाने के बाद हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला का वो मकाम है, सरकार ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होते। ये हदीस सुनी है ना, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, क्योंकि उन्होंने वो कुर्बानियाँ और वो जो है कि इस्लाम को कुव्वत अता फरमाई है। तो एक मरतबा सरकार ने फरमाया उमर की नेकियाँ आसमान के सितारों से ज़्यादा है। तो सैयदना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि या रसूलल्लाह, फिर मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक़ का क्या, जिन्होंने आपको तन्हाई में बचपन में हर जगह पर आपका साथ दिया। तो कहा कि आयशा, उमर की जिंदगी भर की नेकियाँ अबू बकर की एक नेकी गारे शोर वाली काफी है, क्योंकि सरकार को अपने कंधों पे उठा कर किसी जगह पर लेकर गए थे। यही वो जगह है जो हिजर के वक्त में हमारे आका ने यहाँ पे क़याम फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इन ज़ियारतों के अल्लाह ताला में बरकत नसीब फरमाए। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन हिजर के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के अंदर हम लोग अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम पर काम कर रहने की तौफीक अता फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अल्लाह हमें नसीब फरमाए, और इस पाक सरज़मीन की मुक़द्दस ज़ियारत के अल्लाह ताला बार बार हमें बरकत अज़मत लूटना नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला रसूलिही। जिसको मैं ऊपर नारो जाना है याद हो तो कभी टाइम मिले और दिनों के अंदर फजर की नमाज के बाद फौरन टैक्सी वाले को बोलेंगे ना, तो टैक्सी वाले ऐसी जगह पे छोड़ेगा जहाँ से आपको पैदल जाना है। तकरीबन 2-2.5 घंटा ऊपर जाते हुए लगता है।
2 કલાક ઉપર થાય છે ચેતન. તો જે કોઈ ભાઈને જવું હોય કાલે તમારી પાસે ટાઈમ છે, પરમ દિવસે પણ તમારી પાસે ટાઈમ છે, 2 દિવસનો ટાઈમ છે, જે કોઈને જવું હોય તો ઉપર જઈ શકો. 2-2.5 કલાક થાય છે ઉપર જતા. ચાલો બિસ્મિલ્લાહ.